Hello dear students, welcome to my next lecture on sociolinguistics. In today's lecture, we are going to study code switching and code mixing. So, please take a look at the syllabus of sociolinguistics unit, and today I am going to talk about language contact. That is, I am going to talk about code switching and the next topic in it, that is code mixing. So, code switching and code mixing are done due to language contacts. So, let me first of all talk about what is language contact. As you know, there are many speakers who can use many languages, who can speak many languages. In a country like India, an ordinary Indian speaks at least 3 languages: his native language, then he also speaks Hindi, which is a national language, and he or she can also speak English. So, multilingualism is a feature in Indian society. Code switching and code mixing are the features which can be seen in bilingual or multilingual society. I shall write the words for you: bilingual or multilingual. So these code switching and code mixing are the features associated with bilingualism and multilingualism. See, monolingualism is the ability to use a single language code. There are some countries which have only one language, or there are societies which uses only one language. Such a society is called as monolingual society. So monolingualism is the ability to use a single language. It is widely believed that many parts in the Western world are monolingual societies with only one national or common language. However, a speech community is not always made up of speakers of just single language. So many European countries, for example Germany, France, etc., these societies are monolingual. They speak, or the people in these countries, in these societies, can speak only one language. But because of globalization, now in almost all countries you can see bilingualism or multilingualism. So, rather to be able to speak in many languages is a daily requirement in certain societies. Consequently, a society where speakers can effectively communicate in 2 languages is called a bilingual society, and such linguistic situation is called bilingualism. For example, a speaker in India who can effectively talk in Punjabi as well as Hindi is a bilingual speaker. It is also possible for an individual to speak 2 different dialects of a single language. For example, her own regional dialect and the standard language. So that is also an important feature of bilingualism. So you can use bilingualism is not only associated with using 2 languages, it is also associated with using 2 dialects. जर तुम्हाला एका भाषेचे 2 डायलेक्ट्स येत असतील तर दोन्ही डायलेक्ट्स तुम्ही वापरत असाल, देन ऑल्सो यू आर अ बायलिंग्वल स्पीकर. In this case, the linguistic situation that prevails is bidialectalism. याला काय म्हणायचं? बायडायलेक्टॅलिझम. जर 2 डायलेक्ट्स तुम्ही वापरत असाल, जसं तुम्ही स्टँडर्ड मराठीसुद्धा वापरता येते तुम्हाला, आणि तुम्हाला तुमच्या गावाकडची भाषासुद्धा बोलता येते. म्हणजे घरी असताना, मित्रांच्यात असताना तुम्ही आपल्या गावाकडच्या भाषेमध्ये त्या शैलीमध्ये बोलत असाल, आणि तुमच्या कामाच्या ठिकाणी जर तुम्ही स्टँडर्ड मराठी बोलत असाल तर यू आर युझिंग 2 डायलेक्ट्स. सो इट इज bidialectalism.
The difference between a dialect and a language is that a dialect is a variety of a language, and anyone who knows the language can understand most of its dialects. So that is the difference between dialect and language. So anyone who knows the language can understand most of its dialects. Anyone who knows Marathi can understand all the non-standard varieties or all the dialects of Marathi. For example, if you know the language Hindi, you can understand the dialects of Hindi spoken in Uttar Pradesh or Bihar. So if you know Hindi, you can also understand Bhojpuri, Bihari Hindi, etc. But you may not be able to understand Tamil, which is a different language, not a dialect of Hindi. जर हिंदी येत असेल तर हिंदीचे सर्व डायलेक्ट्स तुम्ही समजू शकता, तुम्हाला त्याचा अर्थ कळू शकेल. पण तुम्हाला हिंदी येते याचा अर्थ तुम्हाला तमिळ समजेल असं नाही, कारण तमिळ इज ॲन ऑल टुगेदर different language. So bilingualism or multilingualism is a feature which is commonly seen in India, especially in metropolitan cities. जसं की मुंबईसारख्या शहरात भारतातून वेगवेगळ्या ठिकाणाहून लोक नोकरीसाठी कामधंद्यासाठी येतात आणि तिथं तुम्हाला दिसेल की घरामध्ये हे लोक आपली स्वतःची भाषा बोलतात, बाहेर पडल्यावर ते कदाचित मराठी बोलतात, हिंदी बोलतात, इंग्लिश बोलतात. सो दे कॅन यूज मेनी लँग्वेजेस. त्या ठिकाणी आपल्याला कोड स्विचिंग आणि कोड मिक्सिंग बघता येईल. तर कोड स्विचिंग आणि कोड मिक्सिंग हे काय आहे हे कळण्यासाठी आपल्याला आधी थोडंसं बायलिंग्वॅलिझम आणि मल्टीलिंग्वॅलिझम याच्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं. Multilingualism is a common social phenomenon in today's time due to increased contact of different cultures as a result of globalization. मी आत्ताच सांगितलं की जसं ग्लोबलायझेशनमुळं वेगवेगळे कल्चर्स एकत्र येत आहेत, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे लोक एकत्र राहतात, अगदी एकमेकांच्या शेजारी राहतात, तिथं दे पिक each other's languages and they become multilingual. There are far more multilingual speakers in the world compared to monolingual speakers. So nowadays there are more multilingual speakers in the world than monolingual. आज जगामध्ये मल्टीलिंग्वल स्पीकर्सची संख्या ही एक भाषा बोलणाऱ्या वापरणाऱ्या लोकांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. मीडिया, टेलिव्हिजन, फिल्म्स, मॅगझिन्स, न्यूजपेपर्स, रेडिओ, इंटरनेट etc. have increased the exposure of speakers to multiple languages. It has also led people from various parts of the world to come together, even if virtually, and interact. Nowadays, due to COVID-19, people are sitting at home, but they are interacting with one another using internet. So, even if they cannot meet others directly, through internet, they communicate with one another. Thus, the world has become closer. Moreover, more than 70% of the world's population are thought to be bilingual or multilingual. आज जगातली जवळजवळ 70% पॉप्युलेशन ही आयदर बायलिंग्वल आहे किंवा मल्टीलिंग्वल आहे. त्यांना किमान 2 भाषा किंवा 2पेक्षा जास्त भाषा बोलता येतात. जसं की मी एकदा एक्झाम्पल दिलं होतं बघा, की असं इमॅजिन करा की एक रशियन फॅमिली किंवा सपोज एक कन्नड स्पीकिंग फॅमिली महाराष्ट्रात राहते आहे. दे स्पीक कन्नड ॲट होम आणि त्यांची मुलं आता महाराष्ट्रात राहत आहेत, त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या शाळेत जातात, शिकतात, तिथं त्यांना मराठी शिकावं लागतं. सो नॅचरली द चिल्ड्रेन विल पिकअप 2 लँग्वेजेस व्हेरी इझिली. ॲट होम दे स्पीक Kannada with their parents. They will speak Marathi also because it is taught in schools. They will also pick up Hindi if they are watching Hindi films, movies or Hindi serials. आणि हिंदी आपल्याकडं बऱ्यापैकी लोक वापरतात, त्यामुळे त्यांना हिंदीसुद्धा येते. They can also pick up English because it is one of the compulsory courses in schools. And suppose these children learn German or French, they will also be able to speak German or French. Thus, they will become multilingual. But these children will know
what language to use in a particular situation. घरात ही मुलं आपल्या आईवडिलांशी जर्मन किंवा फ्रेंच बोलणार नाहीत. घरात ते आपल्या आईवडिलांशी कन्नडमधूनच बोलतील किंवा आपल्या मित्रांशी, मराठी भाषिक मित्रांशी दे वोंट यूज कन्नडा बिकॉज दे अंडरस्टँड व्हॉट लँग्वेज टू यूज टू विच स्पीकर. कुठल्या माणसाबरोबर कुठली भाषा वापरायची आहे, बोलायची आहे, हे त्यांना बरोबर कळालेलं आहे. सो it is not necessary that bilingual or multilingual speakers would have the same abilities in each of the languages they speak. Bilingual and multilingual speakers have varying degrees of command over the languages they speak. याचा अर्थ असा नव्हे की मल्टीलिंग्वल स्पीकर्सना त्यांना ज्या काही भाषा वापरता येतात त्या एकाच पद्धतीने किंवा सारख्याच क्षमतेने ते त्या भाषा वापरू शकतात असं नसतं. सपोज एखाद्या व्यक्तीला 4 भाषा येत असतील तर त्यातली एखादी भाषा खूप चांगली येत असते, दुसरी भाषा जरा बऱ्यापैकी येते, त्यानंतर तिसरी भाषा असते की तो अगदी जुजबी पद्धतीने वापरू शकतो आणि एखादी भाषा फक्त समजते त्याला, कदाचित नीट बोलता येत नाही. अशा पद्धतीने व्हॅरिंग डिग्रीज असतात. जसं की मी मगाशी उदाहरण सांगितलं की ही मुलं कर्नाटकातली आलेली मुलं महाराष्ट्रात शिकतायत, नो दे आर व्हेरी फ्लुएंट इन कन्नडा, पण मे बी दे आर नॉट ॲज फ्लुएंट इन मराठी ॲज दे आर इन कन्नडा, राईट. सो व्हॅरिंग डिग्रीज ऑफ कमांड ओव्हर द लँग्वेज इज अनदर इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स इन मल्टीलिंग्वल सोसायटी. मल्टीलिंग्वल स्पीकर्समध्ये खूप क्वचितच तुम्हाला असं दिसेल की 4-5 भाषा त्या व्यक्तीला खूप चांगल्या पद्धतीने, चांगल्या प्रकारे वापरता येतात, बोलता येतात. इन वन लँग्वेज दे मे हॅव ओनली कॉन्व्हर्सेशनल स्किल्स, whereas in the other they might be competent enough to even use the standard dialect. A bilingual or multilingual society can be analyzed by observing the choices a speaker makes depending on language, social context, listener and purpose. तर या मल्टीलिंग्वल सोसायटीमध्ये काय असतं की डिपेंडिंग ऑन द लँग्वेज, सोशल कॉन्टेक्स्ट, लिसनर अँड पर्पज, काय कोणकोणत्या गोष्टी बघा की सोशल कॉन्टेक्स्ट, लिसनर आणि पर्पज याचा विचार करूनच कोणती भाषा बोलायची, वापरायची हे तो स्पीकर ठरवतो. फॉर एक्झाम्पल, अ जनरल ॲझम्पशन फॉर मल्टीलिंग्वल स्पीकर्स इन इंडिया वुड बी दॅट दे टेंड टू टॉक इन देअर नेटिव्ह लँग्वेज वेन कॉन्व्हर्सिंग विथ फॅमिली. भारतामध्ये बघा जनरली असं घडतं की आपल्या फॅमिली मेंबर्सशी बोलताना जनरली आपण आपली नेटिव्ह लँग्वेज वापरतो. जसं की पुन्हा मगाचंच उदाहरण, ही कन्नडा फॅमिली जी महाराष्ट्रात राहते, दे विल नॅचरली यूज कन्नडा लँग्वेज ॲट होम. इन द स्टेट लँग्वेज विथ लोकल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडीज ऑर व्हेंडर्स. तसंच हे काय करतात, आजूबाजूच्या परिसरातल्या लोकांशी ते काय करतील, स्टेट लँग्वेजमध्ये बोलतील. म्हणजे एखाद्या व्हेंडरशी बोलायचं असेल, दुकानदाराशी, भाजीवाल्याशी बोलायचं असेल तर ते मराठीत बोलतील, कारण त्यांना माहिती आहे की या लोकांना कन्नड समजत नाही. सो दे वुड यूज द स्टेट लँग्वेज. इन द नॅशनल लँग्वेज दॅट इज हिंदी विथ स्पीकर्स ऑफ ए डिफरंट नेटिव्ह इंडियन लँग्वेज. तसंच ते काय करतील, परप्रांतीयातल्या इतर राज्यातून आलेल्या लोकांशी दे विल नायदर स्पीक कन्नडा नॉर मराठी, दे विल स्पीक हिंदी. सपोज मध्य प्रदेशमधून आलेल्या माणसाशी, त्यांच्या शेजारी जर कुणी राहत असेल किंवा राजस्थानवरून आलेला राहत असेल, पश्चिम बंगालमधून आलेला राहत असेल व्यक्ती, तर त्याच्याशी ते मराठीतूनही बोलणार नाहीत, कन्नडमधूनही बोलणार नाहीत, तर दे विल यूज द नॅशनल लँग्वेज विच इज हिंदी. अँड दे विल यूज इंग्लिश इन अकॅडमिक ऑर प्रोफेशनल ऑर अदर एन्व्हायरमेंट्स. आणि इंग्लिश कुठं वापरतील ते, तर कॉलेज, शाळा, कॉलेज या ठिकाणी किंवा रिसर्च जर ते करत असतील त्या ठिकाणी, अशा ठिकाणी इंग्लिश भाषा वापरली जाईल. सो मल्टीलिंग्वल स्पीकर्स नो
विच लँग्वेज टू यूज इन वॉट कॉन्टेक्स्ट. कुठं कोणती भाषा वापरायची याचं ज्ञान या लोकांना असतं. जसं की एखाद्या भाजीवाल्याशी बोलताना ते इंग्लिश नाहीत बोलणार, बिकॉज दॅट विल बी युजलेस. मे बी द वेंडर वोंट अंडरस्टँड इंग्लिश, म्हणून ते काय करतील, मराठीतूनच या व्यक्तींशी बोलतील. तर आता आपण कोड स्विचिंग आणि कोड मिक्सिंगकडं वळूया. So there are two ways in which multilingual speakers may use the languages they know to communicate: code switching and code mixing. When speakers alternate between two or more languages or language varieties within the same conversation, it is known as code switching. कोड स्विचिंग म्हणजे काय बघा. When speakers alternate between two or more languages or language varieties within the same conversation, it is known as code switching. जर तो स्पीकर, एखादा स्पीकर बोलताना अल्टरनेटली दोन लँग्वेजेस किंवा दोनापेक्षा जास्त लँग्वेजेस, जास्त व्हरायटीज वापरत असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज कोड स्विचिंग. Now, sociolinguists use the term code to denote any identifiable speech variety. तर कोड म्हणजे काय, इथं कोड म्हणजे काय, तर एनी आयडेंटिफायबल स्पीच व्हरायटी, थोडक्यात काय, लँग्वेज. दस अ कोड मीन बोथ अ पर्टिक्युलर लँग्वेज अँड अ पर्टिक्युलर व्हरायटी ऑफ अ लँग्वेज. कोड म्हणजे लँग्वेज असा सुद्धा अर्थ होईल किंवा एखाद्या लँग्वेजची व्हरायटी असा सुद्धा अर्थ होईल. पण इथे जनरली आपण कोडचा अर्थ लँग्वेज असाच घेऊया. मेनी स्पीकर्स आर कॉम्पिटंट इन ॲटलिस्ट टू व्हरायटीज ऑफ देअर लँग्वेज. फॉर एक्झाम्पल, अ हिंदी स्पीकर मे स्पीक बोथ हिज लोकल व्हरायटी ऑफ हिंदी अँड स्टँडर्ड हिंदी. प्रत्येक स्पीकरला किंवा प्रत्येक व्यक्तीला किमान दोन व्हरायटीज माहिती असतात. त्याची भाषा किंवा त्याची जी मातृभाषा आहे त्या भाषेची स्टँडर्ड व्हरायटीसुद्धा त्याला माहिती असते. तसंच एखादा डायलेक्टसुद्धा माहिती असतो. जसं की कोल्हापूर भागात राहणाऱ्या लोकांना स्टँडर्ड मराठी काय आहे माहिती असतं, अँड समटाईम्स दे यूज दॅट व्हरायटी. Moreover, many speakers can fluently use two or more languages. For example, Hindi and English are commonly used in India. Such speakers will shift back and forth between the varieties and languages they know depending on who they are talking to, where they are, and what they are talking about. तर कशावर अवलंबून असतं हे सगळं, की who they are talking to, कुणाशी बोलतायत ते, where they are, ते कुठं आहेत, and what they are talking about, आणि ते कशाबद्दल बोलतायत, या कॉन्टेक्स्टनुसार ते वेगवेगळी भाषा वापरतील. दिस प्रोसेस इज कोड स्विचिंग. यालाच काय म्हणायचं, कोड स्विचिंग. फॉर एक्झाम्पल, अ हिंदी इंग्लिश बायलिंग्वल स्पीकर इन अ नॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन would speak, how are you doing, सब ठीक है. एखादा माणूस ज्याला हिंदी इंग्लिश दोन्ही भाषा येत आहेत, तो अशाच प्रकारे दोन्ही भाषा जाणणाऱ्या माणसाशी बोलताना अशा प्रकारचं वाक्य बोलू शकेल. कोणतं, हाउ आर यू डुईंग, सब ठीक है, हाउ आर यू, सब खैरियत है. अशा पद्धतीने तो बोलेल. म्हणजे एक वाक्य इंग्लिशमधलं, एक वाक्य हिंदीमधलं, किंवा एक वाक्य इंग्लिशमध्ये आणि त्याच्यात काही हिंदी शब्द, अशा प्रकारे वाक्य वापरून, भाषा वापरून तो कम्युनिकेशन साधू शकेल. नाव कोड स्विचिंग कॅन बी कॅटेगराइज्ड इंटू 3 टाईप्स. आता कोड स्विचिंग आधी आपण बघू आणि मग नंतर कोड मिक्सिंगकडे वळूया. कोड स्विचिंग हे प्रामुख्याने 3 प्रकारचं असतं किंवा 3 प्रकारे त्याचं कॅटेगरायझेशन करता येईल. फर्स्ट इज टॅग स्विचेस. एक्झाम्पल बघा, ओय कम ऑन हिअर फास्ट. काय म्हटलंय, ओय कम ऑन हिअर फास्ट. नाव हिअर ओय is a tag in Hindi, whereas the rest of the sentence is in English.
So tag switches means when the tag or exclamation or parenthesis is in one language and the rest of the sentence in another language, it is called tag switching. The tags are like the emblem or symbols which make the sentence bilingual. The tag switch is called emblematic switching. Oi, come on fast. Right, here O is a tag किंवा O is an exclamation. Just one word is used and the rest of the sentence is in English. One word is in different language and the other sentence or the remaining sentence in some other language. Then next is intersentential switching. Example बघा, it might rain today, छाता लेकर जाओ. राईट, इट माइट रेन टुडे, छाता लेकर जाओ. टॅग स्विचिंगमध्ये काय आहे बघा, फक्त एक टॅग आहे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड किंवा जस्ट वन वर्ड ॲट द एंड ऑर ॲट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेन्स इज यूज्ड अँड देअर फॉर इट इज कॉल्ड ॲज टॅग स्विचिंग. दॅट इज आफ्टर द वर्ड, आफ्टर द टॅग, यू इमिजिएटली स्विच over to other language. In intersentential switching, you speak two languages in two sentences in two different languages. जसं की इथं बघा, it might rain today is in English, छाता लेकर जाओ हिंदी. आता हे वाक्य किंवा हे कॉन्व्हर्सेशन कोणाला कळेल? वन हू नोज हिंदी ॲज वेल ॲज English language. So intersentential switching is when code switching takes place between two different sentences in the same conversation. This means that one complete sentence is in one language and the next sentence is another language during the same conversation. एखाद्या कॉन्व्हर्सेशनमध्ये एक पूर्ण वाक्य, पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये म्हणजे या एक्झाम्पलमध्ये बघा, पूर्ण वाक्य वेगळ्या भाषेत बोललेलं नसून फक्त एक शब्द किंवा एक्सक्लेमेटरी वर्ड एवढाच फक्त वेगळ्या भाषेत बोललेला आहे. बट हिअर वन कंप्लीट सेंटेन्स इज स्पोकन इन डिफरंट लँग्वेज. सो दिस इज कॉल्ड ॲज इंटरसेंटेन्शियल स्विचिंग. नाव नेक्स्ट बघा, इंट्रासेंटेन्शियल स्विचिंग. जसं की आय लव द बैंगन दॅट माय मदर कुक्स. दिस इज कॉल्ड ॲज intrasentential switching. Now you can realize that in the whole sentence only one word is used in a different language. The rest of the sentence is used in another language. So when the switching between two languages takes place within the same sentence, it is called intrasentential switching. Here, the syntactic rules are from one language and some vocabulary in the sentence from another language. म्हणजे या वाक्यामध्ये सिंटॅक्टिक रूल्स कशाचे वापरलेले आहेत तर इंग्लिशचे. बिकॉज द सेंटेन्स युजेस प्रायमरीली इंग्लिश लँग्वेज बट it uses only one word or some vocabulary from another language. This kind of switching is called as code mixing. यालाच काय म्हणायचं? कोड मिक्सिंग. तर हा कोड मिक्सिंग इथं मी एक्सप्लेन करत आहे की थर्ड एक्झाम्पल म्हणजे इंट्रासेंटेन्शियल स्विचिंगचं एक्झाम्पल इथं मी देतो आहे. इंट्रासेंटेन्शियल स्विचिंग म्हणजेच कोड मिक्सिंग, की जिथं एक कोड दुसऱ्या कोडमध्ये इन्सर्ट केलेला आहे. एक वर्ड, फक्त एक वर्ड, एक किंवा फार तर दोन वर्ड्स एका दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये इन्सर्ट केलेले आहेत. एक सेंटेन्स आहे एका लँग्वेजमध्ये वापरलेलं, त्या सेंटेन्समध्ये दुसऱ्याच लँग्वेजमधला एखादा वर्ड किंवा दोन वर्ड्स फार तर वापरलेले असतील, देन इट इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ कोड मिक्सिंग. टू कोड्स आर यूज्ड इन द सेम सेंटेन्स. इथं काय झालेलं आहे? टू डिफरंट लँग्वेजेस आर यूज्ड फॉर स्पीकिंग टू डिफरंट सेंटेन्सेस. हिअर ओनली वन वर्ड इज यूज्ड आयदर ॲट द बिगिनिंग ऑर ॲट द एंड ऑफ द सेंटेन्स.
It is called as tag switching. It is used just like a tag. जसं क्वेश्चनरी टॅग्स असतात ना, ही इज इंटेलिजंट, इजंट ही हे काय आहे, टॅग आहे, क्वेश्चन टॅग आहे. तर टॅग स्विचेसमध्ये काय आहे, आयदर इन द बिगिनिंग ऑर ॲट द एंड ऑफ द सेंटेन्स यू यूज an exclamatory word in a different language. But in intrasentential switching, in a sentence spoken in a language, you use a word from an altogether different language. This is called as intrasentential switching, or it is also called as code mixing. When speakers switch between languages, dialects, styles, or accents during a conversation because the setting, situation itself has changed, this is situational कोड स्विचिंग. यालाच काय म्हणायचं, सिच्युएशनल कोड स्विचिंग. म्हणजे बऱ्याचदा काय होतं की कोड स्विचिंग केलं जातं, म्हणजे इंट्रासेंटेन्शियल स्विचिंग असतं. एखादं वाक्य आपण सपोज तुम्ही तुमच्या भावाला घेऊन, बहिणीला घेऊन, मित्राला घेऊन एखाद्या पार्टीला गेलेला आहात. तुम्हा दोघांनाच एक भाषा येते की जी इतरांना येत नाही. सो समटाईम्स you talk to one another, to your brother, to your sister, or to your friend in your native language, and you talk to your other friends in the language you understand or the friends also understand. तर अशा तऱ्हेने काय केले जाते, इंट्रासेंटेन्शियल स्विचिंग किंवा कोड स्विचिंग केलं जातं. सो फॉर एक्झाम्पल, अ स्टुडंट मे टॉक इन हिंदी और व्हर्नाक्युलर लँग्वेज विथ क्लासमेट्स before the teacher arrives in class, and switch to English for academic discourse once the teacher arrives. So this we often see की मुलं वर्गात एकमेकांशी हिंदी किंवा मराठीतून बोलतात, आणि जनरली if it is an English medium school, they switch over to English while talking to their teacher. Also, when speakers switch to another code or language in order to change the topic of conversation or because of change in the topic, this is called metaphorical code switching. Metaphorical code switching सुद्धा होतं. बऱ्याचदा टॉपिक चेंज होतो अँड देअरफॉर यू हॅव टू चेंज द लँग्वेज ऑल्सो. म्हणजे तुम्ही कॅज्युअली जनरली काहीतरी बोलत असता पॉलिटिक्सबद्दल, खेळाबद्दल, आणि देन suddenly you have to talk about your job, your education or your studies, then you switch over to another language. म्हणजे सपोज तुम्ही क्रिकेटवर बोलत आहात तर you use Marathi, and suppose you are engineering student and you want to talk to your friend about your studies, then you might shift to English. This is same as serving the fatigue function of switching, such as a comedian switching to a regional variety from a standard variety to add punch to his act. बऱ्याचदा कॉमेडीमध्ये असं दाखवलं जातं की स्टँडर्ड व्हरायटी बोलता बोलता एकदम तो व्यक्ती किंवा नाटकातलं, चित्रपटातील पात्र अचानक गावंढळ भाषेत बोलू लागतं. जसं की बघा, अजून एक उदाहरण देतो मी तुम्हाला कोड स्विचिंगचं, की सपोज यू आर इन अ कोर्ट. तुम्ही एखाद्या कोर्टमध्ये आहात. बिफोर द सेशन स्टार्ट्स यू वूड टॉक टू युअर फ्रेंड्स, और तुम्ही सपोज तिथं त्या कोर्टमध्ये बसलेले आहात, उभे आहात, तर तुम्ही जनरली एकमेकांशी आपापसात एका साध्या मराठीमध्ये तुमच्या रिजनल डायलेक्टमध्ये बोलाल. पण जर तुम्हाला जजशी बोलायचं असेल किंवा वकिलांशी सेशन सुरू झाल्यावर बोलायचं असेल तर यू वूड टर्न टू स्टँडर्ड मराठी. सो code switching and code mixing are the common features which are seen in multilingual or bilingual societies. Thus, in today's lecture, we saw these two important topics in sociolinguistics. Before talking on code switching and code mixing, I elaborated on bilingualism and multilingualism. These are some easy topics to understand. I hope you have understood the topics. I stop here today.
I shall come up with my next lecture very soon. Thank you for your patient listening.